ओशो दा प्रवचन। जिंदगी दे कुछ बुनियादी नियम समझ लेने जरूरी हैं। पहला नियम, जो सानू मिलिया ही होया है उन्होंने भुल जाना एकदम आसान है। जो सानू नहीं मिलिया उहदी याद बनी रहिंदी है। कमियां दा पता लगता है, खाली थां भी खाई पैंदी है। एक दंद टुट जाए तो जीभ खाली थां ते बार बार पहुंच जाती है। जद तक दंद सी शायद कदे उत्थे नहीं गई सी। दंद सी तां जाण दी लोड़ ही नहीं सी। खालीपन चुभदा है। आत्मा नाल तुसीं हमेशा तो ही भरे होए हो, कदी भी अजिहा नहीं सी। वो ना हो गई होवे, वो दंद टुटण वाला नहीं, वो जगह कदे खाली नहीं हुई। सदा ही आत्मा रही है ते सदा रहेगी। यही कठिनाई है। जिस दी कदे कमी ना होवे उहदा चेता नहीं आउंदा। जद तक तुहाडे कोल धन होवे तद तक धन दी की लोड़ है। निर्धनता च धन चेते आउंदा है। जद तक तुसी तंदुरुस्त हो शरीर का पता भी नहीं लगता। जब बीमारी आउंदी है तद शरीर ही शरीर दिखाई पैंदा है। बीमारी की परिभाषा ही यही है, जब शरीर का पता लगे। तंदुरुस्ती की परिभाषा है जब शरीर का बिल्कुल पता ना लगे। पूर्ण तंदुरुस्त व्यक्ति इउं होएगा जिवें शरीर है ही नहीं। शरीर कदे बीमार हुंदा है, कदे तंदुरुस्त हुंदा है। आत्मा कदे बीमार नहीं हुंदी, कदे तंदुरुस्त नहीं हुंदी। आत्मा जिवें है एक रूप उवें ही बनी रहिंदी है। उहदा तुहानूं किवें पता लगेगा, उहदी तुहानूं याद किवें आएगी? ये पहली कठिनाई है। इसलिए जन्म जन्म लग जाते हैं उहनूं खोजण विच जो तुहाडे अंदर मौजूद है। बड़ा उल्टा लगदा है ये कहना कि जन्म जन्म लग जाते हैं उहनूं खोजण विच, जिन्हों खोजण की कोई लोड़ नहीं सी, जो सदा ही मिलिया होया सी, जिन्हों तुसीं कदे खोया ही नहीं सी, जिन्हों तुसीं चाहुंदे तां भी नहीं सी खो सकदे, जिन्हों खोण दा कोई उपाय ही नहीं है। इस कारण दीवे दे हेठां हनेरा हो जाता है। ये पहली गल। दूजी गल, जिंदगी 24 घंटे संघर्ष है। जिथे जिथे संघर्ष है उत्थे उत्थे सानू सुचेत रहना पैंदा है। उत्थे डर है। तुसीं भै दे कारण ही सुचेत हुंदे हो। जे सारे भै मिट जाण तां तुसीं सौं जाओगे। कोई भै ना होवे तां तुसीं लम्मी ताण लओगे, गूढ़ी नींद च चले जाओगे। भै हुंदा है तां तुसीं जागदे हो। भै हुंदा है ते सुरੱਖਿਆ दे लई तुसीं खड़े रहिंदे हो। तुसीं सौंदे नहीं। आत्मा दे तल ते कोई भै नहीं है। अभय उहदा सुभाਅ है। शरीर दे तल ते सब तरह दे भै हन। अभय शरीर दा सुभाਅ नहीं है। भै उहदा गुण धर्म है। जे तुसीं जरा भी सुते उत्थे तां शरीर तो छुट जाओगे। वो संपदा तुहाडी नहीं है। वो संपदा छिन भर नूं ही तुहाडी है। आई ते गई। उत्थे तुहानूं जागदे ही रहना पेगा। देखो, जिन्हां दी संपत्ति है वो तां राती सुते रहिंदे हन, पर चोर रात भर जागदा रहिंदा है। मैं सुनिया एक बार एक चोर ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया। चोर अक्सर कर लेंदे हन, पर रात नूं वो सौंदा नहीं सी, घुम फिर के चक्कर लाउंदा रहिंदा। ਉਹਦੇ मित्रां ने कहा, ना समझा, हुण तैनूं चक्कर लाउण दी कोई लोड़ नहीं, रात रात भर जागण दी कोई लोड़ नहीं। चोर ने कहा, पुरानी आदत है, ते फिर डर भी लगदा है कि जे मैं चोरी करन गया कि पिछों कोई मेरा ही माल मत्ता ना लै जाए। चोर सदा भैमान रहिंदा है। अचोर ही सौ सकदा है। चोर डरेगा। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਇਆ ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ। ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ। मित्र बड़ा हैरान होया, इन्ना पुराना संबंध, किताब मंगदा भी सिर्फ पढ़न लई आ, नहीं देवेगा? वाइल्ड ने कहा, इहदा कारण है, ये सारियां किताबां मैं मंग मंग के इकट्ठियां कीतियां, ये सब चुराइयां होईयां हन। ये जो हज़ारां किताबां मेरी लाइब्रेरी च नज़र आ रही हन, एक भी मेरी खरीदी हुई नहीं है। हुण तू मैथों ना मंग। चोर सदा डरिया होया हुंदा है। जो उहने कीता है उही उहदे नाल हो सकदा है। चोरां नूं मोर पै सकदे हन तां तुसीं धन दे प्रति तां जागदे रहिंदे हो। तिजोरी भरी होवे तां तुसीं होश नाल बैठे रहिंदे हो। मकान वड्डा होवे तुसीं पहरा ला के बैठदे हो। तुसीं जो भी कमा लैंदे हो उस ते तां तुहानूं जींदे ते मरदे पहरा देना पैंदा है। कहावत है कि धनी मर जाए तां अपने
ਮਾਨ ਧਨ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾਈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਈ। ਉਹ ਸੰਪਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਖੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹਨ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, ਭਿਆਨਕ ਤੀਬਰਤਾ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ 'ਚ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਠੀਕ। ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੱਛਮ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਪੂਰਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਏਗਾ, ਕੱਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਆਏਗਾ। ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਬ ਕੋਈ ਵਿਸਾਖਾਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਖੋਜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਪੱਛਮ 'ਚ ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਈਸਾਈਅਤ, ਯਹੂਦੀ, ਇਸਲਾਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਨਮ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਖੋਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੋਗ ਲਓ, ਸਭ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਚੂਸ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾ ਕੁਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭਟਕੋਗੇ, ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਰਵਾੜੀ ਨੇ 1950 ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੈਲੰਡਰ ਖਰੀਦ ਲਏ। 1 ਪੈਸੇ ਦੇ 4 ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ 1950 ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ, ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਗਲਾ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਸਤੇ ਹਨ, 1 ਪੈਸੇ ਦੇ 4 ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਂਗਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ 1950 ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤਦ ਦੇਖਣਾ, ਤਦ ਕਰੋੜਾਂ ਬਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਘੇਰੇਦਾਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਖੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਖੋ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜਵਾਨੀ ਖੋ ਗਈ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜਨਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੋ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਏ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਭੋਗਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੌੜੋਗੇ, ਪਕੜੋਗੇ, ਪਕੜਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਆਤਮਾ ਸਦੀਵੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਖੋਜਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਮਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਲੁਕਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਚੁਭਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਰੇਗਾ। ਆਤਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋ ਨਾ ਪਛਾਣੋ, ਸੁਣੋ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸੁਰ ਗੂੰਜ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਲਓ। ਗਣਿਤ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪਦਾ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਗ ਲਓ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੁਤਬਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਕ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋਤ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋਤ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੋਚ ਲਓ, ਜੋਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਇਕੱਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋਤ ਦੀਵੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੀਵਾ ਘੇਰੇਗਾ ਉਨੀ ਥਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਅਣ ਸਮਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਇਮਦਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਖਣਾਪਨ, ਇੱਕ ਨਿਰਧਨਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੋਤ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਅਗਨੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ। ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋਤ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਧਰਮਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰਥੁਸਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮੰਦਰ 'ਚ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਗਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜੈਨੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨਿਰਵਾਣ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਉਲਟੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਮਹਾਵੀਰ ਮਹਾਨਿਰਵਾਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਠੀਕ ਰਾਤ ਚੁਣੀ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਾਤ ਚੁਣੀ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ। ਹਰ ਤਰਫ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਮਹਾਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਠੀਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੂੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਤਾਂ ਜਦ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਨੇਰੀ ਮੱਸਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜੈਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖ ਖੋਲੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੰਨ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹੱਥ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਏਗਾ, ਛੋਹ ਲਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਰੋਏਗਾ, ਚਿল্ਲਾਏਗਾ। ਭੁੱਖ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰਗੁਲ 'ਚ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਖੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਫਕੀਰ ਰਾਹ ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਆਜ਼ਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉਸ ਦੂਜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਅ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿੱਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਖੀਸੇ 'ਚੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਟਕਿਆ। ਖੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਗਾਹਕ, ਚਿল্ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਦੌੜ ਪਏ। ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਉਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਪਈ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੁਣ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਧੁਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਨਾ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਕੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਪਹਿਲੂ ਉਘਾੜੇ ਤੇ ਸਮਝਾਏ। ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਸਨ ਲੋਕ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚਮਕਾਹਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। ਇਹ ਔਰਤ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਰਸ਼ ਚਮਕਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਸ਼ ਹੀ ਚਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ 'ਚ। ਕਠਿਨਾਈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਉਹੀ ਕਠਿਨਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਰਤਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੁਰਕਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਗਾਏਗਾ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਤਰੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਗਨ ਲੇਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਉਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹਨ। ਘੁੰਡ ਕੋਝੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੁੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਰੁਚੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦੂਜੀ ਇਸਤਰੀ 'ਚ ਰੁਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏ ਤੀਜੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੁੱਧ ਅੱਕ ਗਏ। ਬਾਪ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣ 'ਚ ਕੀ ਰਸ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਪਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੋਗਣ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਕਾ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਚਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਧੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਤਿਰਛੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਹੱਸਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਗਣਿਤ ਵਰਗੀ 2 ਤੇ 2 4 ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ 2 ਤੇ 2 3 ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ 2 ਤੇ 2 5 ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ 2 ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜੋੜੋ ਮੁੜ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਰਹੱਸਪੂਰਨ ਹੈ, ਬੁਝਾਰਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਕਮੀ, ਨਾ ਦੌੜੇਗਾ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਪਏਗੀ, ਨਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਨਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਖੋਜ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜਿਆ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਰਹੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਮਹਿਲ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਰਹੇ, ਵਰਖਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 3 ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ। ਬੁੱਧ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਤਾ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਪੱਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਕ ਗਏ ਛੇਤੀ। ਮਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਕੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਧਨੀ ਅੱਕ ਸਕਦਾ ਧਨ ਤੋਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਅੱਕੇਗਾ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਬੂੰਦ ਟਪਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਰਜਵੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਾਦਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਰੁਚੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਭੋਗਿਆ ਹੋਏ ਉਸ 'ਚ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਬਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਝੂਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਮਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਸਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਛਲਕਿਆ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬੁਝੇ ਮੁਰਝਾਏ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਸੋਚਦਾ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਹਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਖ ਲਈ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਦ ਤੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਈਸਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 'ਚ ਸੀ,
ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਨੰਦਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਨੰਦਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਕਹਿਤੀ ਜਾਏ। ਪਾਪ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੰਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਘਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਖਾਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਖਟਿਆਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨਿਸ਼ੇਧ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਬ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 'ਚ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜੀ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਮੁੱਲਾ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਹੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਜ਼ਬ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੌਦਾ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਖਿੱਚਣ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ 'ਚ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹਨ ਉਨੇ ਹੀ ਗੂੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਠਿਨਾਈ ਹੈ ਆਮ ਮਨ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਚਿੱਤ ਮਨ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗੋਗੇ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭੋਗੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧ ਮਹਾਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਪੈਣਗੇ। ਕੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਉਲਝੇ ਹੋ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਛੁੱਟੋ, ਭੱਜੋ, ਮੁਕਤ ਹੋਵੋ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਇਸਤਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਭੋਗ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੋਸੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਭੋਗ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਗੁਰਜੇਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਚਾ ਜੰਗਲੀ ਫਲ। ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਖਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਜੇਫ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਖਾ ਸਕਾਂ? ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਖਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੋਕਰੀ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਜ਼ ਡੰਡਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਫਲ ਖਾਧਾ ਕਿ ਡੰਡਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਡੰਡਾ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਲ ਬੇਸੁਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਲ ਕਸੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਜੇਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਜੀਵਿਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਦਸਤ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਕਲੀਫ ਰਹੀ, ਬੁਖਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਫਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਜੇਫ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਰਸ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੁੱਖ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਚਲੋ, ਚਾਹੇ ਹੌਲੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਸ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਚੋੜ ਸਕੋਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲੇ ਜਾਣ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਭੈਮਾਨ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਭੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ 'ਚ ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਸ ਜਾਗੀ, ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਡੁੱਬੋ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਪੁੰਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਪ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੋ। ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਬਸ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਛਿਨ ਇਸਤਰੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ 'ਚ ਰੁਚੀ ਖੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਅੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਕਸਰ ਉਪਵਾਸ 'ਚ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਵਾਏ ਉਪਵਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਪਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਾਮੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ 'ਚ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਤੋਂ ਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਇਵੇਂ ਦਵੰਦ 'ਚ ਭਟਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਓ, ਉਸੇ ਛਿਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਇੰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਰਸ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਰਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅੱਧ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਰਾਗ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਮੂੜਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੂੜ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਭੋਗਣਾ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੂਰਨ ਭੋਗ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਰਨ ਭੋਗ ਤਿਆਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਅਰਥਤਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਦਾਮ ਦੇ ਬਿਰਛ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੱਕ ਗਏ। ਪੱਕਾ ਪੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਛ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪੱਕ ਗਏ। ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਆਗ ਅਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਾ, ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਰਚ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਨਹੀਂ ਮਚਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਫਲਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੋਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟੋਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਹਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਚਰੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਦਾਈ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਕਚਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਚਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰੋ ਜੋ ਤਿਆਗ 'ਚ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਧੂਰਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੱਚਾ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਨੀਤਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਚਨ ਹੈ, ਰਾਈਪਨੈਸ ਇਜ਼ ਆਲ। ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਖੋਵੋ, ਪੱਕੋ, ਪੂਰੇ ਪੱਕ ਜਾਓ। ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਪਾਓ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਤਦ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦ ਛੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਅਰਥ ਛੁੱਟਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ ਸਾਰਥਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਹਟਦਿਆਂ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।